میم سب سے پہلے تو ان کا ویٹ پہ ہم بات کرتے ہیں, پہلے بچی پہ آتے ہیں. میم بچی کیونکہ پری میچور تھی تو ان کو شاید اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ کمزور ہے فزیکلی, ویسے مینٹلی اور ایکٹیویٹی وائز شی از پرفیکٹ. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے کہ وہ پری میچور تھی یا انٹرا گروتھ ریٹارڈیشن تھی, ٹھیک ہے, ہو سکتا لیکن ہے 1.2 kg when she was born. تو ایٹ واٹ اسٹیج شی واز بورن, 32 ویکس میں بھی تھی, 34 ویکس میں بھی پریمیچور ہے تو آئی تھنک ارلی ہی ہوا ہوگا. موسٹ پروبیبلی پریمیچور اگر ہے تو ارلی ہوا ہوگا. ارلی تو 37 ویک سے پہلے جو پریگنینسی ڈلیوری ہوتی ہیں ہم اس کو پریمیچور ہی کہتے ہیں. یہ تو ہے. تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس اسٹیج پہ ہوئی. اگر فرض کیجیے کہ بیبی ٹرم یا 37 ویکس پہ ویٹ اس کا 1.2 kg جو بتا رہی ہیں وہ ہے, تو obviously اس سے یہ لگتا ہے کہ بچے کی گروتھ اندر ہی صحیح نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کیونکہ بچہ پری میچور ہے ہائٹ پر اثر نہیں پڑنا چاہیے اس کا, وہ تو فیمیلیل ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے ماں کی ہائٹ کم ہو, باپ کی ہائٹ کم ہو, تو وہ وجہ ہو سکتی ہے. ایز لانگ ایز شی از فزیکلی ایکٹیو, کھانا پینا صحیح ہے, انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی صحیح ہے. ماں کی ہائٹ از 5.1, تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں بچی از 9 year old تو وہ سم ویئر 4 میں تو آ ہی گئی ہوگی. تو اب یہ تو انہوں نے نہیں بتایا کہ بچے کی ہائٹ کیا ہے, صرف اندازے سے انہوں نے بتایا. تو آئی تھنک ہائٹ کا ضروری نہیں کہ پری میچورٹی سے زیادہ تعلق ہو. صحیح. اچھا مہرین, کیا کھلائیں کہ وہ ایک دم سے تگڑی ہو جائے؟ اچھا بڑی اچھی چیز بتا رہی ہوں, اچھا نوٹ کر لیجیے گا. فارمولا ہے جی, فارمولا ان سینس کیونکہ یہ مطلب سنت سے ہے تو پروون بھی ہے نا, تو پھر ہمیں کوئی شک نہیں ہوتا اس میں. ٹھیک ہے, جو کا دلیا پلس دودھ, شہد اور 2 کھجور, ان سب چیزوں کو بوائل کریں, کوک کریں, مکس ٹوگیدر اتنا کہ وہ ایک کریمی سا رچ سا ایک ٹیکسچر آ جائے اس کا. ٹھیک ہے, آفٹر دیٹ اس کو ٹھنڈا کر کے دلیا بنا کے, لیکن جو کا دلیا کھلا ہوا, میں اس کی بات نہیں کر رہی, فورٹیفائڈ دلیے کی بات نہیں کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, اس سے کنزیوم کریں. ایٹ لیسٹ اسے مطلب 3 ٹائم اسے وہ دیجیے. اور بیسٹ آئیڈیل ہے ویٹ گین کروانے کے لیے, بچوں کے لیے ایز ویل, بڑوں کے لیے بھی ڈیورنگ پریگنینسی بھی یہ بہت اچھی ڈائٹ ہے. ایسا ہی کوئی فارمولا ذرا ویٹ لاس کے لیے بھی بتا دیں. ویٹ لاس کے لیے بہت دعائیں ملیں گی آپ کو. ٹھیک ہے, ان کی مدر نے, ان کی مطلب جو آئی تھی کالر, انہوں نے کہا ایک تو مجھے ان کا ویٹ زیادہ لگا ہی نہیں, مجھے بھی انفیکٹ نہیں لگا. 5.1 کے حساب سے آئی گیس 40 to 45 اٹس گڈ انف. بٹ اگر یہ چاہ رہی ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں, ڈائٹ پراپر لیں, اور ایسی کوئی تلی والی چیزیں نہ کھائیں, یہی ہو سکتا ہے. کیونکہ انہوں نے پوری ہسٹری تو بتائی نہیں ہے. فارمولا بتائیں نا, فارمولا بتائیں, جیسے یہ بتایا, جیسے یہ بتایا, تو پھر ایسا کوئی مزے کا فارمولا, ایسا مزے کھانے کو بھی ملے اور ویٹ بھی لوز ہوگا. مزے کا یوزلی ہو نہیں سکتا, ویٹ لاس والوں کے لیے کبھی کچھ اچھا نہیں ہوتا. میم بڑے مزے کا ایک کبھی کوشچن آتا ہے کہ ہم پتلا ہونا چاہتے ہیں, بتائیں ہم کیا کھائیں. تو پتلا ہونے کے لیے بھی اگین دیاز کہ ہم کیا کھائیں, کیا نہ کھائیں. اچھا ویسے کال موجود ہے, کال اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم, کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. آج ٹائم ٹھیک ہے جی ڈاکٹر انور, کیسے آج چونکہ پہلے پول کا جواب دیجیے. ہاں آج آپ ہمارے پہلے پول کا جواب دیجیے. پول کیا تھا آپ کا, وہ جو صبح میں آپ نے کہا؟ ہاں جی وہی والا پول, کون زیادہ اچھا کھانا بناتا ہے؟ میرا خیال تو میل سے اچھا کھانا کوئی نہیں بنا سکتا. فوراً سے نا. ہاں جی ویسے ایک بات ہے, میل سے اچھا کھانا, ٹھیک ہے جی, میل بہت اچھا کھانا بناتے ہیں, ان کا ووٹ مرد حضرات کو گیا. اب آپ روشنی ڈالیے. ٹھیک ہے, دیکھیں مدر کیئر کے اوپر جو ہے وہ اس کو اے اور بی میں 2 سیگمنٹس کے اندر ہم کر لیتے ہیں. پہلا جو ہے وہ تو ایک اینٹی نیٹل ہو گیا. اینٹی نیٹل کیئر جو ہے وہ بالکل ہی مدر کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور پھر پوسٹ نیٹل کے لیے کیا کیا ضرورت ہے اور کیا کیا ڈیمانڈس ہوگی اس کو الگ کیا جائے. دیکھیں اینٹی نیٹل میں ہمارے ہاں لوگوں میں جیسی ہی پریگنینسی ہوتی ہے وہ بالکل ہی اس کو ایک ایب نارمل چیز سمجھتے ہیں, جبکہ یہ فزیولوجیکل پروسیس ہے, اور اس کو فرسٹ ٹرائیمیسٹر, سیکنڈ ٹرائیمیسٹر اور تھرڈ ٹرائیمیسٹر الگ الگ اس کے اندر جو ہے وہ ڈیمانڈس ہوتی ہیں, اور اس کو میٹ کرنے کی یہ ضرورت ہے. اب ایک چیز یاد رکھیں کہ جب فرسٹ ٹرائیمیسٹر ہوتا ہے تو اس کے لیے کتنی ڈیمانڈ ہوگی. آپ کی جو آبسٹریشن ہے وہ آپ کو بہت بہتر گائیڈنس ان کمبینیشن ود دا نیوٹریشنسٹ. دیکھیے ایک چیز ہمارے ہاں آج تک اویئرنیس نہیں تھی نیوٹریشنسٹ کی, اب اس کی ایک بڑی وائٹل رول ہے اور اس کا ایک بہت ہی میجر. تو اگر کوئی بھی گائنیکولوجسٹ اور آبسٹریشین جو ہے وہ اپنی اینٹی نیٹل کلینک کے ساتھ ساتھ ایک نیوٹریشنسٹ کو بھی بتا دیں کہ آپ ان سے اپنے لیے معلوم کر لیں, تو وہ آپ کو پورا چارٹ بتا دیں گے, اور وہ تمام چیزیں جو چیک اپ ہے وہ آپ کی ایک آبسٹریشین کر دیں گی. اور پلس یہ کہ آپ کا کتنا ویٹ گین ہونا چاہیے فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں, کیا آپ کی ڈائٹری ہیبٹس ہونا چاہیے,
सेकंड में कितना और थर्ड के अंदर कितना। अगर वेट ज्यादा पुट ऑन होगा तो फिर कॉम्प्लिकेशंस शुरू होती हैं। एक अच्छा चेकअप अगर होता रहे पीरियोडिकल तो फिर बहुत कम प्रॉब्लम्स होती हैं डिलीवरी के वक्त पर। अब मैं पोस्टनेटल की तरफ देखें जी, जब डिलीवरी हो गई तो डिलीवरी के बाद जो है वो लोग ये समझते हैं कि भाई पता नहीं कितना खाना है और क्या। यकीनी बात है कि एक अगर गैप है प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी के दरमियान में, क्योंकि 3 ग्राम्स जो है वो HP खत्म हो जाता है एक प्रेगनेंसी के बाद, तो अगर एक अच्छा गैप है तो फिर कोई मसला नहीं होता। अगर आपकी प्रेगनेंसी के बाद अगर आपका 12 ग्राम्स आ रहा है तो कोई इतनी बड़ी एबनॉर्मल चीज नहीं होगी, बल्कि बहुत अच्छा स्मूथ तरीके से फीडिंग भी होगी। ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत प्राइम और बहुत तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है। बहुत सी माएँ जो है वो बच्चों को फीड नहीं कराती, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चे के लिए, नियोनेट के लिए बेस्ट फीड जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग है, उस पर खूब फोकस करना चाहिए। और जहाँ तक डाइटरी उसका है कि भाई लैक्टेटिंग मदर के लिए जो सब खाते हैं वो खाएं, थोड़ा सा उसके अंदर उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है लैक्टेटिंग मदर की, तो उसके अंदर उसको इजाफी चीजें मिल जाएं तो फिर वो लैक्टेशन भी रहेगी, बच्चे की सेहत भी अच्छी होगी और माँ की भी। और माँ की एक्टिविटी जरूर होना चाहिए, वरना अगर वो बिल्कुल बैठ जाएंगी तो फिर उनका वेट इतना पुट ऑन हो जाएगा कि वो फिर मुश्किल में होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल डॉक्टर अनवर, थैंक यू सो मच। सवाल तो मेरे ख्याल से नहीं था। अच्छा, सवाल नहीं है, डॉक्टर अनवर जो आते हैं वो सिर्फ अपना एक व्यू देने आते हैं। यहाँ से मैं मैम से जरूर पूछूंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग की क्या अहमियत है मैम, और ब्रेस्ट फीड क्यों कराना चाहिए, और मदर के लिए भी ये किस तरह बेनिफिशियल है। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट, उससे ज़्यादा अच्छी ग़िज़ा बेबी के लिए और कुछ नहीं है। हाँ, बेबी के लिए तो बेस्ट है ही है, बेस्ट है। और इन द सेंस के जो बच्चे बॉटल फीड पे जाते हैं उनमें डायरिया, वॉमिटिंग, थ्रोट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो अज्जा माँ के दूध में मौजूद होते हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल मिल्क में नहीं होते। तो एक कहा जाता है ना कि मिल्क इज़ स्पेशीज स्पेसिफिक, यानी गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, माँ का दूध इंसान का इंसान के बच्चे के लिए। सही है, भी जो आर्टिफिशियल मीन से हम देते हैं तो वो तो बड़े होके क्यों गाय का दूध पीने लगते हैं? बड़े होके तो और बात है ना, बट उसका तो हमारे ऑप्शन के अलावा जो है कि वो नीड ही कुछ और होती है उस वक्त डेवलपमेंट के लिए बेसिक बच्चे को एंटीबॉडीज मिल जाती है माँ के दूध से, तो लिहाजा कोई क्रॉस इन्फेक्शन वगैरह तो बच्चे में इतनी इम्यूनिटी नहीं होती जब पैदा होता है, तो माँ के दूध से वो इम्यूनिटी बच्चे को मिलती है। सही। जो खुराक माँ के दूध में होती है वो उस स्टेज के लिए ज़रूरी होती है, तो आप ये आर्टिफिशियल फार्मूला मिल्क में ये नहीं कर सकते। हाँ। और हमारे पास ज़्यादातर बच्चे की जो अमवात होती हैं वो इसी वजह से होती है, डायरिया, वॉमिटिंग। हाँ, डायरिया इज अ लीडिंग कॉज ऑफ। अच्छा मैम, मुझे बताइए कि गैप कितना होना चाहिए दो बच्चों के बीच में? बेहतर तो है कि 2 से 3 साल का वक्फा होने चाहिए, ताकि माँ को रिपेयर होने के लिए टाइम चाहिए। रिपेयर चाहिए, फिर माँ की एक्टिविटी है, बच्चे की पैदाइश के बाद उसकी देखभाल के लिए चाहिए, स्ट्रेंथ हो और एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, तो उस दौरान में अपने वो खुराक का ख्याल रखें कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले वो एटलीस्ट हेल्दी हो। तो कम से कम 2 साल का वक्फा होना चाहिए। कम से कम 2 साल का वक्फा होना चाहिए। और इस 2 साल के वक्फे में उसको क्या खाना चाहिए मेरीन? इतना अपने आप को वो कर लें, बैलेंस उन्होंने कहा था ना कि कुछ एक्स्ट्रा लेना, कि एक्स्ट्रा प्रोटीन लेनी है, क्या लेना है? देखिए, जब हम आफ्टर प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा प्रोटीन की डिमांड बढ़ जाती है बॉडी के में, ठीक है। सेम है, कैल्शियम की भी डिमांड बढ़ जाती है जब आप लैक्टेटिंग पीरियड्स में आते हैं, ठीक है। उसमें कैल्शियम की भी डिमांड बढ़ती है, प्रोटीन की भी डिमांड बढ़ती है। तो इन बिटवीन जो और गैप आ रहा है तो उसमें अपनी डाइट को इतना अच्छा सेटिस्फाई कर लें, अपनी बैलेंस डाइट लें। अनबैलेंस डाइट की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है कि अच्छा ठीक है, अब आपने डिलीवरी हो गई है तो जितना खा सकते हैं एज मच एज आप खाइए, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि ईटिंग फॉर 2 वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत गलत है। आप उतना खाएं, फ्रीक्वेंटली 5 पोर्शंस में इस मील को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, विच इज़ गुड। लेकिन ये कहना कि हर वक्त ऑल द वे आप कुछ ना कुछ खाते रहें, तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। सही। तो आफ्टर प्रेगनेंसी भी इसी तरीके से ही चलेंगे, जैसे एक बैलेंस डाइट चलती है आपकी, लाइक जैसे आप डाइटिंग करते हैं वैसे ही, लेकिन बैलेंस प्रोपोर्शन में। सही, ठीक है जी। हम वैसे तो बहुत बात कर सकते हैं मदर केयर पे भी और चाइल्ड केयर पे भी, लेकिन सेगमेंट का टाइम जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, और डेफिनेटली बहुत सारी बातें हैं जो हम ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। यहाँ पे मुझे डॉक्टर साहिबा को थैंक यू करना पड़ेगा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और चलो मेरीन को भी करते हैं, थैंक यू सो मच मेरीन। मेरीन तो हमारे पास ऑन एंड ऑफ आती ही रहती हैं, अब हम डॉक्टर साहिबा को भी बुलाते रहेंगे। व्यूअर्स, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको पोल
का क्वेश्चन जो है वो रिपीट करती चलूँ। हमारे पोल का आज सवाल है कि कौन ज़्यादा बेहतरीन कुक है, मर्द हजरात या ख़वातीन? इसका आप जवाब दे सकते हैं, हमें कॉल करके बता सकते हैं। वक्त हुआ है हमारे बेस्ट 5 के सेगमेंट का। बेस्ट 5 में हमारे पास एक सेलिब्रिटी गेस्ट है जो एक्टर भी हैं एंड अब सिंगर भी हैं। छोटा सा ब्रेक है, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।